চুক্তি 100% ছাৰ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব নহলে আকৌ ইয়াত কিন্তু অস্ত্ৰৰ জনজননী হ'ব ছাৰ হেতু আমি নিবিচাৰো ছাৰ সেইকাৰণে 100% ছাৰ ছাৰ 100% ছাৰ ইয়াত না তার কারণে আলোচনা কৰিছে মানে আপোনাৰ সাজেশন সেইকাৰণে 100% আপোনাৰ সাজেশনটো দিও কৰিব লাগে ছাৰ 100% পুৰা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা সাজেশন সাবমিট কৰিলে থ্যাংক ইউ এক্সপান্ড কৰা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি ইয়াত যিসকল মানুহে আশা আৰু আকাংক্ষালৈ বহি আছে তেওঁলোকে যদি কালি শুনি পাই একোৱেই হোৱা নাই একৰ্ডখন মানুহখিনি অহাকালিৰ পৰা আন্দোলন হৈ যাব হোৱা নাই এই কথাটো কোকৰাঝাৰত নকৈ মই কি হৈছে কি হোৱা নাই আপোনাক মই উত্তৰত কম কিন্তু আপুনি যিখিনি পজিটিভ আছে কক আজি নেগেটিভখিনি আমি গুৱাহাটীত গৈ পাতিব পাৰিম Asam Pokas Santalino Channel Patakon Sanam Ko Sagun Johar Thingi Badai Chipia Asam BTR Rea Meet Itihas Re Tahan Lekan Khobor Kana Cheda se 2014 son lahare sanam hor ko batai gaya se North East se gota Bharat ren joto hor ko batai gaya Asam BTR do meet oktere lolo hatang te perek tahe kana ar ona iyete BTR redo okoi jat se sanam jati jonogosti ge santi te bangko tahe daria kan tahena lolo ayub bela huilen khan ge seta ko vote lekhan ge jaha kore fotka thulen khan ge unko ko botor ko ikwe kan thana ente jiwi rea botor tihin 2014 son tayom jokhon bharat re modi sarkar hena modi shason bare hataw kada bharat rea inekhon BTR chukti ar ho hoi darhaina ine tayom do tihin habite BTR do adi santi ge mena ar ona karon te nebar prothom BTR hoi tayom prothom bar Kokrajhar re Assam Bidhan Sabha ria Udhibeson hoi paromena Guwahati re jahay ko tahekan MLA ko mantri ko unko seta 6 baja hoyen loge loge te bus te ko chalawna mantri ko MLA ko joto bus te ko boloyena noy pe nyele ko bus khon ko fedna onde ko fotoyna selfie na ko ina tayom মুখ্যমন্ত্রী যখন হসিবালতে বলক কান থানা সে অ্যাসেম্বলিতে বলক কান থানা উন জখে ওন্ডে কো নেলেনা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আদিবাসী বড় কোচ রাজবংশী সান্তাল যতগে এনে সিরিজাতে ওন্ডে দূর ঠে কো দারাম কিদিয়া উনকো সাথে সেলফি না আসাম রেন শিরোমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইনা তায়ম অধিবেশন এহবেনা নডেকিন নেলতে না বিরোধী দল রেন MLA Okhil Gogoi Sibosagar ren MLA Okhil Gogoi ar Assam ren Sira Mantri Dr. Himanto Biswa Sharma takin unkin Odhibeson tihin 17 February Assam Odhibeson prothom hoina ar prothom rege Kokrajhar re hoina ar Kokrajhar re hoyo oktere Assam ren Sira Mantri saute Okhil Gogoi unkin mukhamukhi beget nyapam katakin torkho akana unkin kin torkho kan mane do uni de khojok kan thana BTR re okata chukti tahekan BTR chukti tihin dharite mojte bang implement bang hoi kana ek mane 100% implement bang hoi kana noa kukli doho kate ge Okhil Gogoi birodhi MLA ar Assam ren Sira Mantri Dr. Himanto Biswa Sharma takin mukhamukhi samna samni med nyapam kate unkin in torkho kana Assam Pokas Santalino Channel sanam nyel ke thi nyel chepya anjom chepna unkina jhogra ha chelaka dapi se mukhamukhi nyapam benget met nyepel ye met sama samni kin mungkin kin report kana unhe kukli khoja kana ar onaria answer se onaria uttor Assam ren Sira Mantri Dr. Himanto Biswa Sharma okalkai men ka dia ona hon anjam chepya এটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এবাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডটো BTR ক্ষেত্ৰত কমাই দিছে মই আশা কৰো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক এটো বহাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিম যে আসলতে BTR যিখন চুক্তি হ'ল মই 6 শিডিউল গুটেটুলে যোৱাৰ আগত BTR চুক্তিখনত সৰ্বমুঠ চৰকাৰে কৈছিলে যে 79টা আমি কাম BTRৰ কাৰণে কৰি দিম 79টা কাম কৰি দিম অলপ আগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলো তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে অকল এটাহে কাম বাকি আছে গুটেখিনি কৰিলো মই দেখিলো যে গুটেখিনি মই নিজে ইয়াতে একদম ধুনিয়াকে বনাই আনছো ৰিসাৰ্চ কৰি
সব মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি যে আচলতে বিটিআৰৰ চুক্তিত 2020 চনত 27 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনে যে 79টা কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল তাৰ কেৱল 24টা কামহে এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 30.37% কাম কৰা হৈছে আৰু বেছিভাগ কামে এতিয়ালৈকে কৰা নাই মই ভাবো যে অসম চুক্তিৰ নিচিনাকে আকৌ বিটিআৰ চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলি যাতে বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয় আকৌ যদি বড়ো মানুহে হাতত অস্ত্ৰ তুলিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে এবছৰৰ ভিতৰতে বিটিআৰ চুক্তি 2020 চনৰ চুক্তিৰ 100% দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এতিয়া যদি মই কওঁ এটা বা দুটা যদি উদাহৰণ দি দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে গম পাব ইয়াত আছিলে অল্টাৰেশ্যন অফ এৰিয়া বিটিএডিৰ অল্টাৰেশ্যন এৰিয়াত কৈছিলে যে ইনক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন কৈছিলে যে তেনেকুৱা গাঁও আছে মই জনামতে 1100খন এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ট্ৰাইবেল গাঁও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে মাত্ৰ 60খন এক্সক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যিবিলাক নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যাত 51তকৈ কম ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেইবিলাকক বিটিআৰৰ পৰা কটাৰ কথা আছিলে তাৰ এখনো গাঁও এতিয়ালৈকে কটা নাই সেইটো কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰপাছত বিটিএডিৰ আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ কথা আছিলে 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছে তাত নিশ্চয় এইটো আহিব ইয়াৰ আগৰ আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত যিটো 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছে তাত এইটো সংখ্যা বিটিআৰৰ কথাটো উল্লেখ নাই এইবাৰ নিশ্চয় সোমাব নেক্সট ছিজনত মই আশা কৰোঁ যে এই এমেণ্ডমেণ্টত 40টাৰ পৰা 60টা বিটিআৰৰ চিট আপোনাৰ 40 MCLৰ চিটটো 60টাৰ পৰা 80টা নহয় 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই তিনিটাই কাম কৰা নাই এই তিনিটাৰ ভিতৰত মই দেখুৱালো যে এটাৰ সামান্য অংক এটা 1100খন গাঁৱৰ ভিতৰত মাত্ৰ 60খন গাঁও এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাৰপাছত যদি চাওঁ যে ৰিভিউ অফ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন অফ BTC তাত 90টা যিটো হেৰি দিয়াৰ কথা আছিলে সেইবিলাকো এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আনহাতে ভাৰতৰ সংবিধানত মানে কি হ'ল এতিয়া কি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল বিটিআৰ বা যিকোনো 6 শিডিউল এৰিয়া কাৰ্বি আংলঙে হওক বা ডিমা হাছাওৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল যে যিটো পইচা আহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা পইচাটো আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আহে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইদিনমান তাতে উমনি দিয়ে তাৰপিছত আকৌ বহুদিনৰ মূৰতে আমাৰ বিটিআৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে বা কাৰ্বি আংলঙলৈ পঠিয়াই দিয়ে সেইটো ডাইৰেক্টলি দিবৰ কাৰণে 125ত যিটো সংশোধনী আনিব খোজা হৈছে সেই সংশোধনীটো বিসংগতিপূৰ্ণ এই কাৰণে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 275হে অট'নমাছ কাউন্সিল 6 শিডিউল এলেকাবিলাকৰ ফাণ্ডৰ কথাটো আছে কিন্তু 125ত আৰ্টিকল 280 সংশোধন কৰাৰ কথাহে কোৱা হৈছে 280 সংশোধন কৰাৰ কথা কৈছে এইটো অকল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আমাৰ পঞ্চায়তবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়তবিলাকৰ কাৰণে তেতিয়া বিটিআৰৰ মৰ্যাদা হ্ৰাস হ'ব বিটিআৰত আচলতে যি ক্ষমতা দিব খোজা কৈছে সেই ক্ষমতাটো নাইকিয়া হ'ব আৰু মই কেইটামান ইনষ্টিটিউশ্যন বিটিআৰত কি হৈছে কি নহৈছে দুটা তিনিটা ছাৰ আপোনাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কথা ছাৰ মোক দুটা তিনিটা কথা ক'বলৈ দিয়ক এক মিনিটত শেষ কৰি দিয়ক ছাৰ মোক এটা কথা এক মিনিটত শেষ কৰি দিয়ক ছাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিম বুলি কৈছিলে এডুকেশ্যন এণ্ড আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন বিটিআৰৰ কাৰণে কৈছিলে যে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এট বৰমা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হোৱা নাই ছাৰ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ চেণ্টাৰ ওদালগুৰি বাক্সা আৰু চিৰাং কেৱল ওদালগুৰিটো হৈছে ছাৰ তাৰ বাহিৰে বাকীকেইটা হোৱা নাই ছাৰ ইনষ্টিটিউট অফ লাইভলিহুড মেনেজমেণ্ট টংলা সেইটোও হোৱা নাই ছাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স এট ৰৌমাৰী এইটোও হোৱা নাই ছাৰ যদি মই এটা এটাকে হোটেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট এটা এটাকে যদি ছাৰ কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব যে বেছিভাগে অথচ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি আছে যে মই যিমানকেইটা কাম কৰিম বুলি কৈছিলোঁ চুক্তিত যিমান কথা আছে তাৰ এটাহে বাকী আছে বুলি তেখেতে মনে মনে ভাবি আছে আজি অলপ আগতে মই কথা পাতোঁতে এইটো কৈছোঁ গতিকে ছাৰ বিটিআৰ চুক্তি 100% ছাৰ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব নহ'লে আকৌ ইয়াত কিন্তু অস্ত্ৰৰ জনজননী হ'ব ছাৰ সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ ছাৰ সেইকাৰণে 100% ছাৰ 100% ছাৰ ইয়াত তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিছে আপোনাৰ ছাজেশ্যন সেইকাৰণে 100% আপোনাৰ ছাজেশ্যনটো দিয়ক কৰিব লাগে ছাৰ অসমত পুৰা অশান্তি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ ছাজেশ্যনটো চাবমিট কৰিলে থেংক ইউ অখিল গগৈয়ে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম যে ইয়াত এটা খুব ভাল পৰিৱেশত আমি মিলনৰ এটা ভূমি পাতিছোঁ আপোনাৰ ভাষণে যাতে কালি ইয়াত অস্ত্ৰ জনজনী নুতুলে আমি ইয়াত প্ৰভোগ কৰিব অহা নাই ইয়াত আমি চেলিব্ৰেট কৰিব আহিছোঁ
গতিকে এই কথাখিনি আপুনি গুৱাহাটীতো ক'ব পাৰিব কিন্তু মই ক'ব দিম কিন্তু অধ্যক্ষক অনুৰোধ কৰিম ইয়াত কাইণ্ডলি এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনাৰ ভাষণটোৰ কাৰণে অহাকালিৰ পৰা নতুন আন্দোলন এটা আৰম্ভ নহওক নকৰিব কিহৰ কাৰণে আমি ইয়াত উইথ চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি আহিছোঁ অসমৰ মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ ইয়াত প্ৰতীক লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে লেট আছ টক পজিটিভ থিংছ টুডে ক্ৰিটিকেল থিংছ আমি গুৱাহাটীত গৈ পাতিব পাৰিম আজি ইয়াত যিসকল মানুহে আশা আৰু আকাংক্ষালৈ বহি আছে তেওঁলোকে যদি কালি শুনি পাই একোৱেই হোৱা নাই একৰ্ডখন মানুহখিনি অহাকালিৰ পৰা আন্দোলন হৈ যাব হোৱা নাই এই কথাটো কোকৰাঝাৰত নকৈ মই কি হৈছে কি হোৱা নাই আপোনাক মই উত্তৰত ক'ম কিন্তু আপুনি যিখিনি পজিটিভ আছে কওক আজি নিগেটিভখিনি আমি গুৱাহাটীত গৈ পাতিব পাৰিম মই দুটা তিনিটা পজিটিভ কথা ক'বলগীয়া আছে আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল যে আমাৰ অধিৱেশনখন ইয়াতে যদি আমাৰ যি ব্যৱস্থা আছে এটা সীমিত সময়ৰ ব্যৱস্থা আছে ময়ো 10 মিনিট সময় ল'ম গতিকে আপোনাক বিটিচিৰ আৰু মাত্ৰ দুটা আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি 10 মিনিট সময় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এৰি দিম গুৱাহাটীত তেওঁ বিটিআৰ চুক্তিৰ ওপৰত দীঘলীয়াকৈ ক'ব পাৰিব ঠিক আছে থেংক ইউ এতিয়া মই কৈ দিব আপুনি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই শেষ কৰি ল'ব দিয়ক শেষ কৰি ল'ব দিয়ক ছাৰ শেষ কৰি ল'ব দিয়ক ছাৰ হ'ব ঠিক আছে এটা এক্সপ্লেইন ক'ব হ'ব ঠিক আছে হ'ব এইটো এক্সপ্লেইন কৰিম হয় এতিয়া আসলতে আমি আসলতে এতিয়া 6 শিডিউল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে এইটো জনা দৰকাৰ যে 6 শিডিউল কি 6 শিডিউল হ'ল মিনি কনষ্টিটিউশ্যন ছাৰ 6 শিডিউল হ'ল মিনি কনষ্টিটিউশ্যন ইয়াত এইখন কিতাপত ছাৰ এইখন কিতাপে 6 শিডিউলৰ ওপৰত আটাইতকৈ ভাল কিতাপ ছাৰ জাষ্টিছ BL খানচাৰিয়াই কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ তেখেতে কৈছে 6 শিডিউল হ'ল মিনি কনষ্টিটিউশ্যন আৰু চিফ জাষ্টিছ হিদায়তুল্লাহ কৈছে যে চিফ শিডিউল হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন উইদিন কনষ্টিটিউশ্যন আমি এই চেঞ্জটো বুজি পোৱা দৰকাৰ যে ভাৰতৰ সংবিধানে যেনেকৈ 370 অনুচ্ছেদ দিছিলে তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাক অনুচ্ছেদ দিছে 6 শিডিউল গতিকে এই 6 শিডিউল আমাৰ ষ্টেট উইদিন ষ্টেট আৰু সেইকাৰণে বিয়ণ্ড 6 শিডিউলৰ কথাটো যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি বিয়ণ্ড 6 শিডিউলৰ কথা ক'ব লাগে তেতিয়া হ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ আৰু বিটিআদিক আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ 244A এৰ অধীনত আমি 244A এৰ অধীনত ছাৰ আমাৰ প্ৰকৃত যিটো ছাত্ৰ শাসন সেই ছাত্ৰখন ষ্টেট উইদিন ষ্টেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ছাৰ ঠিক আছে এইটো হ'ল যদি সঁচাকৈ বহু সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে তেতিয়াহ'লে মই এটা বাক্য ছাৰ ক'ব পাৰোঁনে এটা বাক্য কওক 1967 চনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেতিয়াই ভাৰতক ফেডাৰেল ভিত্তিত পুনৰ্গঠন কৰিবৰ কাৰণে আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত অসমৰ প্লেইনছ এৰিয়াৰ নিচিনাকৈ সমান মন্ত্ৰীসভা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলে ঠিক আছে আসলতে যদি এই জাতি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে বিটিআৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওটো আমাৰ দিছপুৰৰ নিচিনা একেই মন্ত্ৰীসভা গঠন একেই ক্ষমতাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাটোতে একমাত্ৰ সমাধান লুকাই আছে ছাৰ এই দিশটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰকৃত অৰ্থত ষ্টেট উইদিন ষ্টেট ছাৰ এইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা কনষ্টিটিউশ্যন উইদিন কনষ্টিটিউশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব আমি Assam Focus.